Dear friends, so far we have seen Shiva Sutra 22. 22 sutras we have seen. What Shiva says to Parvati doesn't mean that Parvati doesn't know what Shiva says, but through Parvati it is told to the common man what is life. How do you lead the life? Man is confused. Who is the main person who is confusing your entire being? It is the mind. So Shiva gives a mind exercise. See, the 23 Sutra says, feel an object before. Feel an object, feeling an object. It may be anything, a man, a house, a car, a rose, anything. Feel an object before you feel the absence of all other objects but this one. Only that object you are feeling, nothing else. Then leaving aside the object, feeling and the absence, feeling, realize. So what he says, feel an object before you feel the absence of all other object but this one. You are feeling an object. All other objects have disappeared. Only that object is there. You are the object is you. Then leaving aside the object, finally you are leaving that object also. Then what happens? Feeling and the absence, feeling, realize. In the absence, you feel what it's all about. So, what we have seen is feel an object before you feel the absence of all other objects but this one. Then leaving aside the object, feeling and absence, feeling, realize, feel an object before you. So what is the object we shall take? Shall we take an object? A simple flower, a beautiful flower, the queen of flowers, rose. I request Miss Thamare, please come forward. Can you distribute all these rose flower to each and every one? Please, no comments, please. No comments, please. See, my dear friends, what we have taken is a rose flower. Take this rose flower. You just see a rose flower, isn't it? Do you see this rose flower? Do you see the beauty of it? If you really see the rose flower, you may start weeping. You may start crying. You may start laughing. You may start dancing. You just don't see the rose flower as it is. It's just a part of a rose flower. In past I have seen a rose flower. Present I see a rose flower. Future you see a rose flower. This rose flower has not captured your mind. You have not seen it reality, the reality of the flower. The mind says this is a rose. You know about the rose before? So here, it is not exactly rose. Suppose if you are able to love rose, that's one thing. If you take one object, for one particular 5 minutes or 10 minutes, if you are able to concentrate only on this object, nothing else, then you are living in the present. There are thousands of objects are there.
See, in the case of a man and a woman, a man loves a woman, that's what they say, but you never find a true love. When a boy loves a girl, a man loves a woman, his entire concentration is on one particular thing. That thing is the man or a woman. He forgets the entire world. In his heart and mind and his body and cell, it is only the female or only the male is there. The entire objects, all other things in the world is disappeared completely. His focus is on love. That's what love is called, blind. Love is a deep meditation. Here the problem is, up to marriage, his concentration is on the object. But after marriage, what happens? Suppose if mind shifts to some other object, maybe his business, maybe his car, maybe his children, maybe something else. What happens? There happens a friction. That's what a mother gives birth to a child. She gives all her love and affection. The child grows up. The child loves the mother. At certain age, he finds a suitable partner. Then his object of concentration changes from mother to that girl. Then there starts a friction between the mother and son. So the change of objects, it happens, the love, the concentration. See, that's what men are easily able to concentrate. Is it men able to concentrate or women able to concentrate? Men are like rocks. They are unable to concentrate, but women, they can concentrate more. They can become part of this object. That's what in Zen. Have you known about Zen meditation? Have you known about Zen meditation? In Zen meditation, they concentrate on rocks. They meditate on rocks. The people are like rocks. It is very difficult to penetrate in the heart of the men and women and go inside that. When you are able to meditate on rocks, it is easy to meditate on human beings. That's what Mahatma Gandhi, he was able to penetrate into the hearts of the terrorists. We find the entire India surrendered under him. The rough and tough, the hard and nut, the soft and wild, everybody surrendered in his feet because he was able to penetrate. His concentration what not on all the not on everything, but on one. What is that one? It is the freedom. The freedom alone mattered him. So he has concentrated on the freedom of India, and he is called the father of the nation. So your love towards certain thing, when you concentrate, keep on concentrating. There are people here, an ambitious girl who wants to be an air hostess. Suppose if she is really in love with a air hostess, she will become an air hostess. Because if she really loved the flower, that is the air hostess job, she loves the air hostess job and air hostess becomes she. And if she is not able to become an air hostess, something wrong with her, not with the air hostess job. There are some other persons who want money alone. Their object of concentration is money. We have one other ambitious girl. She wants to earn a lot of money. She wants to start various companies. Okay, her concentration concentration on that object is money. Suppose if her concentration changes to some other thing, and that particular concentration on the object, slowly it will move away from her. Ambani, isn't it? Ambani had an object. What is his object? Richest man in India. And he concentrated. So that is why, see, in a love, between this rose flower and me, there should not be anything in between. Generally what happens in India, it is the fixed marriage system. A boy says, he marries, and he says to girl, you look like Nayantara or Tamanna.
The girl says, you look like Vijay or Ajit. Nobody will like that. Nobody will like some other person interfering in their love. So the real object of love is not the wife or not the boy, it is something else. So here, what you have to do is, this is a simple exercise. You take a rose, you concentrate, nothing else in the world is there except the rose. You become the rose and rose becomes you. You enjoy. Everything is not there. Then slowly you should be capable of. When you are able to, for the rose's sake, you are ready to sacrifice others. For one girl or one boy, you are ready to sacrifice the entire world. Your father, mother, relations, friends. Then, for that particular girl, for that girl is the main object. And to achieve nothingness, nothingness means what? Being. When you are going away from this world, you are not taking anything, your soul alone remains. For nothing else, you have to sacrifice this object also. Once you sacrifice this object, then you attain what Buddha has told, nirvana. And what Mahavir has told, Kaivalya. And what Upanishads has told, Atman, Brahma. So this entire nothingness, this is what Shiva says to concentrate. You see thousands of objects, you love all those objects, take one object, concentrate on that object becomes you, you become that object. Slowly remove that object also, then you see nothing else, nothingness. So my dear friends, we see an example. See, here is a candle. Just switch off the light for 1 minute, all the lights. Can you switch off the light? Dear friends, see, it's a dark room. I come there, I lit a candle. Okay, each one of you lit a candle. Now in this room, I can see various objects. Human beings, how many of them are there? 5 of them are here, 3 of them are here, 8. I can see 2 a bench, 4 desks. I can see the fish tank, I can see the board, I can see 2 fans. See, the one's light is on, how many people I can see? Nearly 10 or 20 objects I can see. Now, remove all the 19 objects. You take only one object whom you like the most, only that person is there. Maybe it's a rose, maybe it is the fish tank, maybe it is a girl, or maybe it's a boy, maybe your wife or husband. Only one person is there. So when you light, you remove all the objects and only one object is there. Then as time passes, you remove that person also. So finally what remains in the room? Could anybody say? Lightness. It is not the darkness. It is not the emptiness. Only lightness is there. That's what, my dear friends, Shiva says to Parvati. This is the philosophy which Buddha has tried his entire lifetime to attain nirvana. Under the Bodhi tree, he got nirvana. And Mahavir, what he has told is Kaivalya, and this is called Brahma. All the saints who go to Himalayas, they just meditate for what? Put on the light. Record. Okay, it's okay. It's nice for camera, it'll be nice. Okay. Record. Dear friends, this is what all the saints, they go to Himalayas. They keep on meditating for this nothingness. Nothingness is you. Nothingness is your being. You are born in this world for nothingness. You are not taking anything. All the objects, whatever you see, it is just there. But nothingness is the only thing you attain. So with this philosophy, he says to Parvati,
which to be followed by all human beings. நண்பர்களே, சிவசூத்ராவினுடைய 22 சூத்திரங்களை சொல்லிவிட்டோம். 23வது சூத்திரம், 112 சூத்திரங்கள் இருக்கிறது. 22 சூத்திரங்களை நாம் முடித்து விட்டோம். 23வது சூத்திரம் என்ன சொல்கிறது என்றால், மனித வாழ்க்கையின் ரகசியத்தை பற்றி சிவன் பார்வதியிடம் சொல்கிறார். இது பார்வதி அறியாததல்ல, ஏனென்றால் அவரும் கடவுள். ஆனால் சிவன் பார்வதி வாயிலாக மக்களுக்கு சொல்கிறார். இவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஏதோ ஒன்றை பொருளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உதாரணத்துக்கு இந்த ரோஜா, உலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் இருக்கிறது. இந்த ஒரு பொருளை மட்டும் தற்சமயம் ஏன்னா நீங்கள் உங்களுடைய கவனம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இந்த மலரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த மலரை மலராக பார்க்க முடிகிறதா? இல்லை. இந்த மலரை உண்மையான மலராக பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் சந்தோஷம் அடைவீர்கள், ஆனந்தம் அடைவீர்கள், ஆடுவீர்கள், பாடுவீர்கள், அழுவீர்கள். அதுவாக மாறும் பொழுது உங்கள் எண்ணம் வேறு எதிலும் ஈடுபடாமல் இந்த ஒரு மலரில் மட்டும் உங்கள் கவனம் செலுத்தும் பொழுது அந்த மலர் நீங்கள் மலராக மாறுவீர்கள், மலர் நீங்களாக மாறிவிடுவீர்கள். இந்த மலர் ரோஜா என்பது ஒரு உதாரணம்தான். இது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு என்ன, இது ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம், காதலியாக இருக்கலாம், அல்லது காதலனாக இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலையாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வேலையாக இருக்கலாம், ஏர் ஹோஸ்டஸாக இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருக்கலாம், சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம், தொழிலாக இருக்கலாம், எதுவாக இருக்கலாம். அதுவாக நீங்கள் மாறும் பொழுது அங்கே என்னவாக மாறிவிடுகிறீர்கள்? சமுதாயம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வெற்றி என்ற இலக்கை அடைகிறீர்கள். சமுதாயத்தில் வெற்றி அடைகிறீர்கள். ரைட். ஆனால் இந்த ஒன்று, இதை முழுமையாக நீங்கள் அதை பார்க்காத பொழுது இந்த மலராக நீங்கள் மாற முடியாது. உதாரணத்துக்கு எந்த படிப்பாக இருந்தாலும், பிஇயாக இருந்தாலும், முழுமையாக +2ல் முழுமையாக 100% ஈடுபடும் பொழுது அவன் +2 சப்ஜெக்டாக மாறும் பொழுது அங்கே அவன் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வாங்கி கொள்கிறான். ஐஏஎஸில் அவன் முழுமையாக ஐஏஎஸ் படிப்பாக மாறும் பொழுது அவன் ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ். அவனுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது. சினிமா வரும், டிவி வரும், பேப்பர் வரும். இப்போ பெண்கள் எல்லாம் பாடினானுங்க பல பாடல்கள், அந்த பாடல்கள் கூட வராது. எதுவாக இருப்பார்கள், அதுவாக மாறும் பொழுது அவர்கள் அதுவாக மாறிவிடுவார்கள். வேறு எதுவுமே தெரியாது. இந்த தத்துவத்தை சிவன் சொல்கிறார். இது சமுதாய வெற்றிக்கு உகந்தது, அதுவாக மாறும் பொழுது. அடுத்ததாக அந்த ஒன்றையும் நீங்கள் மறைத்துவிட்டு ஒன்றுமில்லாத தன்மையிலே வருவதுதான் இயற்கை, அதுதான் நீ என்று சொல்கிறார். அப்போ அந்த பொருள் கூட மறைந்து விடுகிறது. அந்த பொருள் மறைந்தவுடன் ஒன்றுமில்லாத தன்மை, அந்த ஒன்றுமில்லாத தன்மை தான் அண்ட ஆகாசம், அதுதான் சிவன், அதுதான் முழுமை என்று சொல்கிறார். அந்த முழுமை அடைவது தான் உன்னுடைய இந்த வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். இதை அடையும் பொழுது நீ ஒரு புத்த ஞானியாக மாறிவிடுகிறாய். புத்தர் சொன்ன நிர்வாணா என்கிற அந்த தத்துவத்தை அடைகிறாய். மகாவீர் சொன்ன அந்த கைவல்யாவை அடைகிறாய். இந்து மதத்திலே உபனிஷாஸ் சொன்ன அந்த பிரம்மன் ஆத்மான் என்கிற உணர்வை பெறுகிறாய். ஜென் என்று சொல்லக்கூடிய ஜென் மதத்தினர் என்ன செய்வார்கள் என்றால் தியானம் செய்வார்கள். அவர்கள் எதை நோக்கி தியானம் செய்வார்கள்? பாறைகள் இருக்கும், பாறைகளுக்கு நடுவிலே அவர்கள் தியானம் செய்வார்கள். ஏன் கல்லை தியானம் செய்கிறார்கள்? அங்கே மரம், செடி, மலர்கள் இருக்காது. அந்த கல்லை தியானம் பண்ணும் பொழுது மனிதர்கள் என்பது அவர்கள் மனதெல்லாம் பார்த்து கல்லாக போன்றது. ஏனென்றால் ஜாதி இருக்கிறது, மதம் இருக்கிறது. ஜாதியை நேசிக்கிறார்கள், மதத்தை நேசிக்கிறார்கள். அப்புறம் என்ன நேசிக்கிறார்கள்? ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மொழியை நேசிக்கிறார்கள். அப்படி ஒவ்வொரு சிறு சிறு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் உடைக்கத்தக்க வல்லமை பெற்றது தான் இந்த கல் தியானம். அப்படி அவர்களால் மக்களை ஊடுருவி பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த தத்துவம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், அந்த முழுமை என்று வரும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த குறுகிய கண்ணோட்டம் இருக்காது. ஜாதி என்ற குறுகிய கண்ணோட்டம் மறைந்துவிடும், மதம் என்ற குறுகிய கண்ணோட்டம் மறைந்துவிடும், நிறம் என்ற குறுகிய கண்ணோட்டம் மறைந்துவிடும், மொழி என்ற குறுகிய கண்ணோட்டம் மறைந்துவிடும், நான் இந்தியன், நான் பாகிஸ்தானி என்கிற உணர்வு மறைந்துவிடும். ஸோ அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்ப்பாய். இதுதான் ஆத்மா என்று சொல்லக்கூடியது, இதுதான் பிரம்மம் என்று சொல்லக்கூடியது. ஸோ இந்த ஃபிலாசபி, சிவன் பார்வதியிடம் சொன்ன ஃபிலாசபியை நாம் ஏற்கனவே 23 ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்து விட்டோம். இது 23வது ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்க்கிறோம். அமெரிக்க நண்பர்களிடமிருந்து யூடியூப்பில் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப பாராட்டும்படியாக இருக்கிறது. மற்றும்
இந்தியாவிலும் மற்ற பிற நாடுகளிலிருந்தும் நமக்கு கமெண்ட்ரிஸ் வந்திருக்கிறது. ஸோ இந்த சிவசூத்ராவை நாங்கள் இன்னி ஃப்யூச்சரில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆசிரமம், அந்த ஆசிரமத்தில் இந்த சிவசூத்ரா டெக்னிக்ஸ் மேலும் ரொம்ப ஆழ்ந்து தீவிரமாக இந்த பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படும் என்பதை சொல்லிக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது ஸ்டூடெண்ட் சைடில் அவர்கிட்ட நம்ம பேராசிரியர் வேணுகோபால் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவரிடம் இந்த ஆத்மா பிரம்மா என்கிற தத்துவத்தை பற்றி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்போம். எஸ், சும்மா சொல்லுங்க, ஷார்ட். இங்கிலீஷ்லையா? தமிழ், இங்கிலீஷ். ரெண்டுலையும் சொல்லுங்க. அதாவது ஆத்மா என்பதின் உள்ளர்த்தம், அதாவது 1 minute sir. Dear friends, close your eyes please. Now it's in camera recording. Please close your eyes. Keep your hands like this. Keep your hands like this. Close your eyes. Please close your eyes, everybody. Don't open your eyes. I'll be watching. Please close your eyes. Just listen what he says. Close your eyes. Never open your eyes. Yes. நம்முடைய உடல் என்பது ஒரு நேரத்துக்கு இருந்து பிறகு இந்த உடல் விழுந்துவிடும். இந்த உடல் என்பது ஒரு பர்மனண்ட்டான விஷயம் அல்ல. அப்பொழுது பர்மனண்ட் எது என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எது பர்மனண்ட், எது என்றும் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது? உடல் என்பது இரத்தத்தினாலும் சதையினாலும் எலும்பினாலும் மற்றுமுள்ள தசைகளினாலும் பண்ணப்பட்டவை. இது காலத்திற்கேற்ப இந்த உடலின் நிலையம் மாறிவிடும், சுருங்கிவிடும். இளமையான ஒருத்தி தான் அவள் மிடில் ஏஜ் அடைகிறாள், பிறகு முதுமை அடைகிறாள், பிறகு எல்லாவற்றையும் விட்டு போகிறாள். அப்போது என்ன மிஞ்சுகிறது என்று நாம் நினைக்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்று மிஞ்சி கொண்டுதான் இருக்கிறது, அதுக்கு அழிவில்லாதது, அது என்றும் நிரந்தரமானது. அந்த நிரந்தரமான அழிவில்லாது என்னது என்பதை பற்றி தான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும், இந்த உடலை பற்றி அல்ல. ஏனென்றால் இந்த உடல் சிறிது காலத்துக்கு பிறகு போய்விடும். ஆக உயிர் இருக்கும் பொழுதே அந்த உண்மையானது என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் ஆவல் வரும்பொழுதுதான் நமக்கு பெரிய அறிவு வரும். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச் சார். இப்பொழுது கண்களை மூடிக்கொண்டே தியான ரூபத்திலே தாமரை அவர்கள், கேமரா அந்த மைக் கொடுங்க அவங்கள்ட்ட. இட்ஸ் ஓகே. இப்போ மைக் நீங்கள் கண்ணை திறந்து பேசலாம், மற்றவங்க கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியான வடிவத்திலே இருங்கள். தாமரை அவர்களே, நீங்கள் எதிர்காலத்திலே கண்ணை முடிக்குங்கலாம். எதிர்காலத்திலே இந்த மலர் நீங்களாக மலராக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலோ மனிதரோ அதுவாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அவர்களுக்காக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் தியாகம் செய்யக்கூடிய ஒரு எண்ணமுடையவராக இருக்கிறீர்கள். அது யார் அல்லது அந்த பொருள் என்ன என்பதை தயவு செய்து கூற முடியுமா? உங்களால் அது ஒரு உதாரணமாக சொல்ல முடியுமா? அதன் மூலம் உங்களுக்கு ஊக்க சக்தியை ஆண்டவன் அளிப்பதை உணர்கிறீர்களா? Tamil or English, anything as you wish. Yes, I like a person and he's my fiancé. I'm going to go to UK just to meet him, and not on I'm going in a student visa to study over there, and meanwhile I'll be with him. I'll get to see him. My family, everyone is opposing me for my love marriage, but so that I'm going to go there in student visa, and I'll get married over there. So for him, I'll leave all my life over here and my family and everything, and I'm going there. Wait, so இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு மனிதரை எடுத்திருக்கிறார். அந்த மனிதர் தன்னுடைய காதலன் என்று சொல்கிறார். அந்த காதலனுக்காக உலகத்தில் இருக்க அனைத்து பொருட்களையும் அனைத்து மனிதர்களையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். உண்மையாக சொல்லப்போனால் காதலர்கள் தான் உண்மையான தியானம் செய்யக்கூடிய
தகுதியை பெற்றிருக்கிறார்கள். முனிவர்களும் ஞானிகளும் காடு கடந்து மலை கடந்து குடும்பத்தை விட்டு இமயமலைக்கு சென்று ஆண்டுகள் பல கடந்து கிடைக்கக்கூடிய பலனை உண்மையான காதலர்கள் அந்த தியானம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பலனை சிறு வயதிலே உண்மையான காதலர்கள் பெறக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்போ காலங்கள் செல்ல செல்ல நீங்கள் அது ஒன்றுமில்லாத தன்மை, அனைத்தும் ஒன்றுமில்லாத தன்மையை அடைய வேண்டும் என்பதை வாழ்த்துகிறோம். அடுத்ததாக நம் பிரியங்கா அவர்கள் மைக் கொடுத்துருங்க. இவங்க நம்ம 2013 ஆண்டிலே நவநாகரீகத்தின் சின்னமான ஒரு பெண்மணியாக இருக்க ஆசைப்படுகிறார். அவர் விமான பெண்ணாக வர வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவலிலே இந்த கல்வி நிலையத்தில் சேர்ந்திருக்கிறார். அவரை கேட்கலாம், நீங்கள் எதோ பொருள் அல்லது பதவி அல்லது மனிதர் அவர்களுக்காக உலகத்தில் இருக்க அனைத்தையும் தியாகம் செய்த அவராக அல்லது நீங்கள் அதுவாக இருக்கிறீர்களா? கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா உங்களுடைய? நான் எப்பவுமே எனக்காக மட்டும்தான் இருப்பேன். மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை பற்றிலாம் நான் கேர் பண்ணிக்க மாட்டேன். இப்போ நான் ஏரோஸ்ட்ரெஸ் படிச்சுட்ருக்கேன். இப்போ ஏரோஸ்ட்ரெஸ் வேலையில் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, எதுக்கு எங்கள் அம்மாட்ட கூட சொல்லியிருக்காங்க, எதுக்கு பொண்ணெல்லாம் அங்கே அனுப்புகிற, அங்கெல்லாம் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதை பற்றிலாம் நான் கேர் பண்ணுறதில்ல. எங்கள் அம்மாவும் அப்படி தான். இப்போ நான் எதை பற்றியும் கேர் பண்ண மாட்டேன். இந்த ஜாப்னா இந்த ஜாப்பில் நம்மளுடைய முழு முயற்சியும் கொடுத்து அந்த ஜாப்பில் மட்டுமே என்னுடைய முயற்சியை கொடுப்பேன். அப்போ அந்த வேலை தாங்களாக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் அந்த பதவிக்கும் அந்த வேலைக்கும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருக்கிறார். இங்கே ஒரு பக்கம் ஒரு பெண் தன் காதலனை நாடி லண்டன் செல்கிறார். இன்னொரு பக்கம் ஒரு பெண் தன்னுடைய ஆசை தொழிலான ஏரோஸ்டஸ் பதவிக்காக அனைத்தையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறார். வெரி குட். நண்பரே, உங்களை பழனிக்குமார் அவர்கள் தாங்கள் சொல்ல முடியுமா? டியர் பழனிக்குமார், please close your eyes. Please all be in meditative state. How to be in meditative state means don't fold your hands, lift up your chest, your backbone should be straight. You keep both the hands like this and just close your eyes, put your face forward and be in a meditative state, please. And Mr. Palnikumar, please don't disturb. Please, could you tell me, Mr. Palnikumar, what do you understand and what is your object of liking? And mind you, then after some time even that should go. That's what Panchapantavargal, they were fighting. They got Indraprastham and everything, all the place, all Bharat. Then finally what happened? Everybody went to forest. Even that they left. And finally they went to forest for deep meditation. So in Hinduism, it is always said that finally at the age of death, you have to give away everything and go. Buddha gave everything. What he loved, his beautiful wife, his child, and finally he gave everything and went. So for time being, what is you and what are you and what do you want to be? What is the object which you have selected? And the object may be a profession or a person or a place, whatever it is. Could you tell me? எனது 5 வயதிலிருந்து 16 வயது வரையும் என்னுடைய நோக்கம், குறிக்கோள் அனைத்தும் அரசியலில் வருவது தான். அரசியலில் ஒரு பெரிய ஆளாவது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது. பிறகு என்னை நானே மாற்றிக்கொண்டு என் தந்தை போல் ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாளராக, கம்பெனி மேனேஜராக, அதுவும் குறிப்பாக வங்கியில் மேனேஜராக ஆவதை நான் மாற்றிவிட்டேன். அது சூழ்நிலை மற்றும் பெற்றோர்களின் ஆசையினால் என்னோட எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டேன். மாற்றிக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மாறிட்டே இருக்கும். அதான் பிரச்சனை. லைஃப்பில் ஒரு டைம் நல்லா ரொம்ப டீப்பாக லவ் பண்ணுவீங்க. திடீர்னு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மாறும் பொழுது, இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு மேரேஜுக்கு முன்னாடி 2 பேரும் ரொம்ப டீப்பாக லவ் பண்ணுவாங்க. இதோட ஆப்ஜெக்ட் அதுவாக இருக்கும், அதோட ஆப்ஜெக்ட் இதுவாக இருக்கும். திடீர்னு பார்த்தா திடீர்னு ஆப்ஜெக்டை மாற்றும் பொழுது அது மணியாக இருக்கும், ப்ரொஃபஷனாக இருக்கும், இல்லை காராக இருக்கும், ஒரு வீடாக இருக்கும்.
அந்த ஆப்ஜெக்டை மாற்றும்போது இந்த அம்மாவுக்கும் அவருக்கும் இல்லை, இந்த அம்மா ஆப்ஜெக்டை மாற்றும்போது டென்ஷன் வரும், டென்ஷன் ப்ராப்ளம் ஆகும். தென் பிகாஸ் ஆப்ஜெக்ட் மாறிட்டே இருக்கும், ஆப்ஜெக்ட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங், ஆப்ஜெக்ட் கேன் நெவர் be solid one, but there are certain object which sticks, very deep rooted passionate object. ஜாதிக்காக உயிரை கொடுக்குறவங்க, மதத்துக்காக உயிரை கொடுக்குறவங்க. You find love, there are people who are ready to sacrifice for their girlfriend. பார்த்திங்க ரயில்வே ட்ரெயினில் ட்ராக்கில் வந்து சூசைட் பண்ணி செத்துறாங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதுவாக இருக்கிறாங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாறும் பொழுது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து தன்னுடைய பொசிஷனை மாற்றும்போது இவங்க ஜீரணிக்க முடியாமல் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சூசைட் பண்ணிடுறாங்க. அதான் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க, இல்லை இப்போ ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க. அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாசிங், அந்த ஆப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்காத போது என்ன ஆயிடுது, ஃபெயிலியர் ஆகிறாங்க. அதனால தான் அந்த ஆப்ஜெக்டையும் மறந்துடணுங்கிறோம். யூ ஷுட் நாட் பி அடிக்டட் டு தட் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. அந்த ஆப்ஜெக்டையும் ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணணும். அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அடிமையாகிற வரைக்கும் உங்களுடைய டெத்து, உங்களுடைய சேட்னஸ், உங்களுடைய எமோஷன் எல்லாமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் கையில் தான் இருக்குது. தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர். தட்ஸ் வாட் சிவா சேஸ். நத்திங்னஸ்க்கு நீ வரணும். அந்த நத்திங்னஸ் தான் ஃபுல் பீயிங். தட் இஸ் த லைஃப், தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். Hope you are able to understand. May we shall follow Shiva Shotra 23. Thank you very much.